नमस्कार, मैं कांचना कांबळे आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पारीख प्रेजेंटेशन के दांडेली दैनिक समाचार पर। आज तारीख है 11 जून वार बुधवार। तो चलिए शुरू करते हैं आज के समाचार। नमस्कार, मैं दिशा आचार्य। दांडेली के गावटन ग्राम में आबादी वाले क्षेत्र से रजाक शाह ने लगभग 5.5 फीट लंबे नाग सांप को पकड़कर सुरक्षित जंगल में छोड़ा ताकि लोग व सांप दोनों सुरक्षित रहे। डाल तू डाल। देखो आया, देखो बहुत मोटा ताजा है। चलो ने चूहा बाहर निकालने तक वेट करना अच्छा समझा, तो अभी हम इसको बैगिंग कर देते हैं। तो अभी साथियों इसको हम जंगल में छोड़ देंगे और आज़ाद कर देंगे। और इनके फार्म को भी हमने इससे सेव कर लिया, क्योंकि इनका फार्म जो है मुर्गियों के बच्चों से, और इनके एक फार्म है जहाँ पर पिग का ये लोग फार्मिंग करते हैं, तो उनके भी बच्चे सेफ है और इनके बच्चे भी इधर आके खेलते हैं, तो इसीलिए इसको पकड़ना ज़रूरी था। तो चलिए इस एक रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद में आपसे विदा लेता हूँ, यही कहते हुए सेव नेचर, सेव स्नेक, सेव एनिमल। तो साथियों अभी मैं जंगल में सांप छोड़ने आया था, तो हमारे एक समाज सेवक और दैनिक समाचार के जो प्रवक्ता है वो हमारे साथ जुड़ गए, क्योंकि हमको इन्होंने जाते हुए देखा तो पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो हमने कहा कि एक रेस्क्यू हुआ था, तो उसको हम सांप को रिलीज़ करने आए हुए हैं उसके नेचुरल वातावरण में। तो चलिए सांप को वहाँ पर रिलीज़ करते हैं, और जब सांप को हम बाहर निकालेंगे तो इसके बारे में बताते हुए आपको कुछ जानकारियाँ शेयर करेंगे आपके साथ। ये सही जगह है। तो अभी हम इस दैत्याकार सांप को बाहर निकाल रहे हैं, और यह एक स्पेक्टिकल्ड कोबरा है और बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव है। तो अभी फारूक और मैं काम हमारे नित्य कर्मों के हिसाब से करते रहते हैं। ये एक समाज सेवा भी है, और इसमें क्या होता है कि हम सांपों की भी रक्षा करते हैं और लोगों को भी इसके बारे में जानकारी देते हैं। ये एक बहुत बड़ा नाग है, आप देख सकते हैं। ये इसका आप ये देखिए हुड कितना बड़ा है, और इसको स्पेक्टिकल कोबरा इसीलिए कहा जाता है कि इसके जो पीछे वाला ये डिज़ाइन दिख रहा है चश्मे के आकार का, ये इसके वजह से ये स्पेक्टिकल कोबरा माना जाता है। तो ये चश्मे हैं, तो ये स्पेक्ट है, इंग्लिश में स्पेक्ट कहा जाता है, तो स्पेक्टिकुलर कोबरा तो इसको कहा जाता है। ये बहुत ही शांत दिख रहा है, लेकिन ये सिर्फ इस काले कैप की वजह से शांत दिख रहा है, क्योंकि ये काले कलर के ऊपर अट्रैक्ट होते हैं और आजू बाजू की चीज़ों से ध्यान हटा देते हैं, क्योंकि ये जो काला कैप है ये इसी को दुश्मन समझ रहा है। और मैं अपनी सुरक्षा के लिए हुक को उससे रुकाया हुआ हूँ। अपनी भी सुरक्षा देखना ज़रूरी है, और लोगों की भी सुरक्षा के बारे में हमें सोचना चाहिए। जहाँ से पकड़ा गया था एक गौड़ी का घर था, और वो बहुत डर गए थे, और उनका कहना था कि ये एक
सांप जो है इसको मारने के बाद में वो बदला लेने आता है, इसलिए हम आपको बुलाए। तो ये सब कहानियाँ जो है, इसको भ्रम को दूर करना भी हम चालू किया है। हमने लोगों में भ्रम को दूर करके उनके में जागरण हमने जगाया है। तो देखिए, सांप हमारे मित्र होते हैं और ये कुदरत के एक ऐसे मित्र हैं जो इंसानों को फ़ायदा करते हैं। और खेतों व खलिहानों में जहाँ पर चूहे ज़्यादा आते हैं और चूहों की वजह से फसलें बर्बाद होती है, उन फसलों को बर्बाद होने से बचाते हैं। तो साथियों, ये एक प्रकृति का और इंसान का मित्र है और ये इंसानों को चूहों से बचाता है और कुदरत में इसका भी रहना ज़रूरी है। और इंसानों को बचाने के लिए भी इसको हमें इंसानों से दूर करना भी ज़रूरी है। कभी कभार ये किसी के घर में आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें इन्हें पकड़ना पड़ता है और इन्हें पकड़ के हम सुरक्षित जगह पर छोड़ देते हैं। तो आज हम एकदम लकी है कि हम जब रिलीज़ करने के लिए आए हुए थे, उस वक्त पारिक भाई भी हमारे साथ थे। तो ये देखिए, बाइट करने के लिए हमारी तरफ, मेरी तरफ आना चाहता है। एक आराम से आना। दांडेली के बंगूर नगर डिग्री कॉलेज में आज 1 डे वर्कशॉप ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दांडेली JMFC कोर्ट न्यायाधीशा श्रीमती तेजस्विनी सोगलत जी ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता वकील संघ दांडेली के अध्यक्ष श्री HS कुलकर्णी जी ने की। मंच पर DES के कोऑर्डिनेटर श्री JR राघवेंद्र जी, कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर श्री BN गुंटूर जी व कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। Honored to have with us Srimati Tejaswini Sogalat, Civil Judge, JMFC Dandeli. It is also a great pleasure to welcome the Chief Guest, Advocate HS Kulkarni, President of the Bar Association, Dandeli. We extend a special welcome to Mr. Raghvendra JR, Liaison Officer, WCPM and DES Coordinator. We wholeheartedly welcome our esteemed resource persons, Dr. Basav Rajeshwari Patil Ma'am, Associate Professor and Head of Department, JFGC Dharwad. Professor Ramesh Sankareddy Sir, Assistant Professor, Department of Political Science, JFGC Dharwad. A warm welcome to our beloved Principal, Dr. BL Gundur Sir, the guiding force behind all our academic pursuits. We also extend our welcome to Sri SS Hiramat Sir, Head of Department Political Science, for his continuous support and encouragement. I also welcome our IQAC Coordinator, Dr. T.A. Asmani Sir, Associate Professor, BICC Dandeli. Once again, a warm welcome to one and all. Let us look forward to a meaningful and enriching session ahead. Thank you. श्री SS हिरेमठ सर, राज्यशास्त्र
ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾದಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಸುಬ್ಲೋಕ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ದಾಂಡೇಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಯೋಜಕರಾದಂತಹ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸರ್ ಅವರೇ, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಎಲ್ ಗೊಂಡರ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಬಸವರಾಜೇಶ್ವರಿ ಪಾಟೀಲ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಾನು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಅತಿಥಿಯನ್ನು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಲು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅವರು ಹೇಳಿದರೆ ಮುದಿಗರ ಆಗುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಬಟ್ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ರಮೇಶ್ ಸಂಕ್ರೆಡ್ಡಿ ಸರ್ ಅವರು. ರಮೇಶ್ ಸಂಕ್ರೆಡ್ಡಿ ಸರ್ ಅವರು ಹುಟ್ಟ ಬ್ಲೈಂಡ್, ಹಲವಾರು ಬುಕ್ಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇವತ್ತೇ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೆಮ್ಮೆ. ಸೊ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂಥ IQAC ಸಂಯೋಜಕರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೊಸ್ಮನಿ ಅವರೇ, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕುರಿತಾಗಿ ಬಂಗೂರು ನಗರ ಆರ್ಟ್ಸ್, ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಮರ್ಸ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾದಂಥ ಬಾರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾದಂಥ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರೇ, ಉಪಾಧ್ಯಾಯರೇ ಮತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಬೆಳಗಿನ ಶುಭ ಮುಂಜಾನೆಯ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಗೋಸ್ಕರ ಸೇರಿದ್ದೀವಿ. ಈ ವರ್ಕ್ಶಾಪಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದಾಂಡೇಲಿಯ TLAC ವತಿಯಿಂದ ಕೂಡ ಒಂದು ಬ್ಯಾನರನ್ನು ಹಾಕಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಯಾರಾದರೂ ಓದ್ತೀರಾ? ಯಾಕೆ ನಾವು ಆ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಕಾರ್ಮಿಕರು ಯಾರಾಗಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳ ಅಥವಾ ಯಾರು ಮಕ್ಕಳು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? 18, 19, 14, 16 ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? 16. ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದರ ಏಜ್ ಇದೆ. ಮೂಲತಃ ಈ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಇದರಲ್ಲಿ 14 ಮತ್ತು 16. ಹಾಗಾದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯಿಪಲ್ಯ ತೊಗೊಂಬನ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, 1 ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ತೊಗೊಂಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ? ಇದು ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಆ ದಿನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಅಪ್ಪ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಕಲ್ ಪಂಚರ್ ತಿನ್ನಿಸ್ಕೊಂಬ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಗುಡ್ ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ದೆ ಇದೆ, ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಆದರೆ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಆ ಕಾಯ್ದೆ ಇರೋದು? ಯಾವ ಮಕ್ಕಳ ಓದನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ, ಯಾವ ಮಕ್ಕಳ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ, ಅವರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದಂಥ ವಿದ್ಯೆ ಹಕ್ಕುಗಳು ಸಿಗದೇ ಇದ್ದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ದುಡಿಲಿಕ್ಕೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಡೇಂಜರಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆ ವಾತಾವರಣ ಒಳ್ಳೇದಿರಲ್ಲ. ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಪ್ರೊಹಿಬಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇರುವಾಗ ಅಂಥಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಕಳಿಸ್ಬಾರ್ದು. ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಗಬೇಕು ಅನ್ನೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದು ನಾಳೆ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇ ತಪ್ಪಾದರೂ ಯುವ ಜನಾಂಗ ಅದನ್ನು ತಪ್ಪು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋವರೆಗೂ ಅದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಮನುಷ್ಯ ಆಗಲಿ ಅದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಅರ್ಥಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಅವನು ವಿರೋಧಿಸ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ತಪ್ಪು ಇದು ಸರಿ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾರು? ನಾವೆಲ್ಲರೂ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು, ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ preamble starts with the word we. It never started with the word I. ನಾನು ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ವಿ
ದ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ? ಏನೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಂದು ಒಬ್ಬರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ, ಆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೇನು 2-3 ದಿವಸ ಆದರೂ ಬೇಕಾ? ಯಾಕೆ? ನೀವು ಅನ್ಬೋದಲ್ಲ, ನಾನು ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಟಿಜನು, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಡಿಸಿಷನು, ನನಗೆ ಬೇಕಾದ ನಾನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ಬೋದಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಮತ್ತು ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ, ಆಮೇಲೆ ಅಪ್ಪನ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಅವರಿಬ್ಬರು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು 2 ದಿವಸ ಊಟ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅದು 2 ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ವಗೇರೆ ವಗೇರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ? ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನೂನಿದೆ. ಆ ಕಾನೂನನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು? ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಮನೆಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ಹಿರಿಯರಿಂದ ಬಂದಂಥ ಕಾನೂನು. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬಾರ್ದು, ಸತ್ಯವಾಗಿ ನುಡಿಬೇಕು, ಇವೆಲ್ಲ ಮೂಲತಃ ಕಾನೂನುಗಳೇ. ಅದನ್ನೇ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ರೈಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಘ ಜೀವಿಗಳಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕಂತ ಏನು ಕಾನೂನು ಬಂತು, ಅದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೆಸರು. ವೈ ವಿ ನೀಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೊಸೈಟಿ? ನಾವು ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಅಪ್ಪನಿಗೆ 3 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರು, ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ 3 ಜನ ಯಾವಾಗ ಕಚ್ಚಾಡೋರು, ಜಗಳ ಮಾಡೋರು. ನಾನು ಶ್ರೇಷ್ಠ, ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಸ್ತಿ ಬೇಕು, ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಜಗಳ ಮಾಡೋದು. ಒಂದಿನ ಅವರಪ್ಪ ಕರೆದು 3 ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಕೊಟ್ಟ. ಇದನ್ನು ಮುರಿರಿ ಅಂತ, ಪಟ 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 ಅಂತ ಕೊಡು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ 4 ಕಡೆಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸಲ ಮುರಿರಿ ಅಂತ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಮುರಿಲಿಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿದ, ಬಂಡಲ್ ಕಡೆಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟ. ಈಗ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಸಲ ಮುರಿರಿ ಅಂತ. ಮುರಿಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು. ಐ ಹೋಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಲೆಕ್ಚರರು, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಈ ಸ್ಟೋರಿ. ಟೈಟಲ್ ಏನಿತ್ತು ಅದು? ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಲವಿದೆ. ನಮಗೆ ಆ ಪಾಠದ ಹೆಸರಿತ್ತು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಲವಿದೆ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಲವಿದೆ ಅಂದರೆ, ವಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಆನ್ ಒನ್. ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನಾಂತರವಾದಂಥ, ಸಮಾನ ಅವಕಾಶ ಇರುವಂಥ, ಸಮಾನವಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡುವಂಥ, ಸಮಾನವಾಗಿ ಪನಿಷ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕಾನೂನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಯಾವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಒಗ್ಗಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ, ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಆಶಾ ಭರಿತರಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದಂಥ ಒಂದು ದಾಖಲೆ ಅಂತ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ನೀವು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಓದ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರೋದು ಒಂದೇ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಮಾನರು. ಒಬ್ಬರು 2 ರೊಟ್ಟಿ ತಿಂತಾರೆ, ಒಬ್ಬರು 4 ರೊಟ್ಟಿ ತಿಂತಾರೆ. ಇನ್ನು 4 ರೊಟ್ಟಿ ತಿನ್ನಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಇದರಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು 1 ಪೇಜ್ ಓದಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬರು 2 ಪೇಜ್ ಓದ್ತಾರೆ. ನೀನು 2 ಪೇಜ್ ಓದಿ ಅಂದರೆ ಸಮಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಯಾವುದಿದು ಸಮಾನತೆ? ಅವಕಾಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇರಬೇಕಾದಂಥ ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂಥ ಸಮಾನತೆ, ನಾವು ಕಲಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ, ವಿದ್ಯೆ ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ, ಜಾಬ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ. ಅದನ್ನ ಯಾರು ಕೊಡಬೇಕು? ಯಾರಿಂದ ಕೇಳಬೇಕು? ಒಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಕೇಳಬೇಕಲ್ವಾ? ನಾನು ಇನ್ನೂ ಲೆಕ್ಚರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂದು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಬಂದು ನನಗೆ ಸಮಾನತೆ ಇಲ್ಲ, ಸಮಾನತೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಾ? ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೀವಿ? ಯಾರನ್ನ ಕೇಳ್ತೀವಿ? ಯಾರು ಕೊಡಬೇಕಿಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ? ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕನಿಗೊಂಥರ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನನಗೊಂಥರ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಮ್ಮನ ಕೇಳ್ತೀರಿ. ಕಾಲೇಜಲ್ಲಾದರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ನ ಕೇಳ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಲೆಕ್ಚರರ್ನ ಕೇಳ್ತೀರಿ. ಹೊರಗಡೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಾದರೆ ಯಾರನ್ನ ಕೇಳ್ತೀರಿ? ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಅಸಮಾನತೆ ಆದರೆ ಯಾರನ್ನ ಕೇಳ್ತೀರಿ? ಆಸ್ತಿ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ಕೇಳ್ತೀರಿ? ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಯು ದಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ? ಹೂ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದೋಸ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್? ಇಟ್ಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. Government, which is called as state under Article 12 of Indian Constitution. ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೋ ಆ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಸರ್ಕಾರಗಳು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತಿವೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ರೈಟ್ಸ್ನ ನಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಯಾರನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು? ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿ. ಯಾವ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ? Under Article 32, you have to approach the Honorable Apex Court of India. ಯಾವುದು? ಎಷ್ಟು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗಳಿವೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ? ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗಳಿವೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ? 25. How many Supreme Courts? The word is supreme. How many Supreme Courts
ದೇರ್? ಓನ್ಲಿ ಒನ್. ಎಲ್ಲಿರೋದದು? ಎಲ್ಲಿದೆ? ಡೆಲ್ಲಿ. ಹೌ ಮೆನಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ? ಒರಿಜಿನಲ್ ಬೆಂಚ್ ಬಂದು ಗುಲ್ಬರ್ಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಂಚ್ ಇದೆ, ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಂಚ್ ಇದೆ. ಮೇಡಮ್, ನಮಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಹೇಳಿ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ 5 ವರ್ಷದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಹೇಳಿ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಸಿ, ಅಷ್ಟು ಮಾಡೋರು ನಾವು. ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿ, ಬೇರೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಆದರೆ ಬೇರೆ ಜೀವನ ಬೇಕು, ಅತ್ಯುನ್ನತ ಜೀವನ ಬೇಕು. ಜೀವನ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾದರೂ ಬೇರೆದು ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರುವೆ, ನಾನು ಮುಂದಿನ ಫಾಲೋ ಮಾಡುವಂಥ ಇರುವೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಕಥೆನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋ ಕಥೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಡೀತಾ ಇರೋ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಾಗಿ. ನಿಮಗೆ ಈ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಯಾವ ಗ್ರೋನ್ ಅಪ್. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿವೆ, ಬಟ್ ಉತ್ತರಗಳು ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಪೌಷ್ಟಿಕವಾದ ಆಹಾರನ ನೀಡದೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು? ಏನಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಮಲಗಿಬಿಡ್ತೀರಿ. ತಾಯಿನೂ ಆರಾಮಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕಿರಿಕಿರಿ ತಪ್ಪುತ್ತೆ. ಹಾಲಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ಕೊಂಡು ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು? ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತಾ? ಆದರೂ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ನಿಮ್ಗೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಈಗ? ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನೀವೇ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಜೀವನವನ್ನು ನೀವು ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಅತ್ಯುನ್ನತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಯ್ದೆ ಅಡ್ಡದಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ನಾವು ಪುಣ್ಯವಂತ, ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಗುರುಗಳ ಮೇಲೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಭಯ ಇತ್ತು. ಏನಂತಾರೋ, ಟೀಚರ್ಸ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಆಗೋದೇ ನಮ್ಮದು ಜೀವನದ ಗುರಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು, ಸಾರ್ಥಕ ನಮ್ಮ ಜೀವನ. ಈಗ ನೀವು ಹಂಗಲ್ಲ, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಆಗಬೇಕು, ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಏನಾಗಬೇಕು, ವೈರಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಯು ನೀಡ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಯು ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ಅನ್ era where you don't know who is appreciating you. Who are you ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಮಕ್ಕಳೇ, ಹಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಕು. ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಗುರುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋರು ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗಲ್ಲ. ಒಂದು ಇದೇನಿದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅನ್ನೋದಿದೆ ಎಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಚಾಕು ಥರ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಹಣ್ಣು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಪಲ್ ತಿಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅದನ್ನು ನೀವು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ? ಇದೇ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಬಾರ್ಸ್. ಸೊ ಚಾಕು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಏನಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು, ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟು. ಇನ್ನು ನನ್ನ ಕೋರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಸಂತೋಷ, ಕಾಲೇಜ್ಗಳಿಗೆ ಬರೋದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನೇನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ನನಗೆ ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಏಜಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಬರೋದಷ್ಟೇ. ನಿಮ್ಮ ಈ ಏಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಮತ್ತೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ನೀವೇನೀಗ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿನ ಬಿಲ್ಟಪ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ, ಈ ಟೈಮು ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ಯುವರ್ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಎಷ್ಟು ನಾಲೆಜನ್ನು ನೀವು ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ನಲ್ಲಿರೋ ಕಲಿಯೋಲಿರೋ ಬುದ್ಧಿ, ಅದು ನಾಲೆಜನ್ನು ಎಲ್ಲನೂ ಬೇಡಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ನನಗೆ ಒಂದು 2 ಮಾತನ್ನು ಕಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. कल जो हमने आपसे सवाल पूछा था उसका सही जवाब है 18 जून 1576। कमेंट्स में जवाब देने वाले हैं मुश्ताक अहमद कलासी, खलीलुल्लाह एंड मिर्ज़ा भाई, गायत्री नीलेश पाटिल, महेंद्र सिंह सोलंकी, देवानंद सडेकर, मुस्ताफ पीरजादे, मारिसा गोंसाल्विस, विजय कुमार बैला, ओपी गेमर, विजय कुमार शर्मा, सचिन घाटगे, शैला सुतार, योगेश कदम, असलम नवाब, मुख्तियार सामरानी, जयश्री देवकी और राकेश मडिवाल। आज का सवाल, सुप्रीम कोर्ट के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? कमेंट्स में ज़रूर बताएगा। अंत तक हमसे जुड़े रहने के लिए सभी दर्शकों का हृदय से धन्यवाद। कल फिर मुलाकात होगी हमारे इसी चैनल पारीख प्रेजेंटेशन पर।